Good afternoon, sir. Am I audible now? Yes, sir, audible. Okay, sir. Just tell me when to start. I will start, sir. So shall we start now, or should we have to wait for more time, sir? Sir, 2 more minutes, Professor. Two more Okay, sir. minutes. Okay. Yes, sir, we shall start, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So, Good afternoon, one and all present here. I feel privileged to extend my warm welcome to all who are virtually present here for the science and technology development of research innovation towards patents and IPR. First and foremost, with the divine blessing of our beloved founder of KSR Educational Institution, late Dr. K.S. Rangasamy Ayya, MJF. Now, I would like to invite Ms. G. Ramya, second PG Physics KSR CASW, to present the welcome address. A very pleasant afternoon. A very pleasant afternoon to one and all present here. I feel extremely glad to express my cordial welcome to all for the wonderful webinar on research innovation towards patient IPR. I would like to start the program with the divine blessing of Honorable Founder, late Dr. K.S. Rangasamy, MJF KSR Educational Institution. It is my great pleasure to welcome our dynamic chairman, Mr. R. Srinivasan, KSR Educational Institution in absentia. My warm welcome to the energetic CEO, Dr. Akhila Muthuramalingam in absentia. My heartful welcome to the Executive Director, Mr. Kavita Srinivasan in absentia. I feel extremely glad to welcome our esteemed guest, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineer, Dr. A. Maria Jackson, to this remarkable program, SRM TRF Engineering College, Trichy. I am glad to welcome our beloved principal, Dr. M. Karthikeyan, KSR CASW, in absentia. I feel much happy to welcome all the heads and faculty members from various departments, KSR CASW, for this marvelous occasion. Welcome you all. Also, I gladly welcome all the participants from various departments to this beneficial program. Welcome you all. Thank you. Thank you all for your valuable presence. And once again, I delightfully welcome you all. Thank you. Thank you very much, Ramya, for your warm welcome address. Next, I would like to call upon Ms. P.A. Niveta from 2nd PG Physics, KSR CASW, for a first introduction. Good afternoon and welcome to our event. I am delighted to introduce our chief guest, Dr. A. Maria Jackson, mechanical engineer and business model speaker, who has warmly accepted our invitation to join us today on virtual meeting. He done his PhD in Anna University, Chennai in the year 2023, MTech in advanced manufacturing in
Sastra University, Tanjore in the year 2014. And he did UG degree in Saranathan College of Engineering, Trichy in the year of 2012. Currently, he is working in SRM TRP Engineering College at Trichy since 2022. He also working more than 8 years in different colleges. His responsibilities of convener institution innovation councils, Pratic and SIH 2023, multidisciplinary project coordinator, innovation and pattern coordinator, overall event and activity coordinator, execution member, quality improvement cells, Society of Automotive Engineers, faculty advisor, mentor Baja, E-Baja, Aero Design Challenges, Bicycle Design Challenges, and Electric Two-Wheeler Designs, football team coach, and achieved in zonal and interzonal levels, and resource person for business model and lean startup. He submitted a proposal in various funding agencies, and also he published various national and international conference, workshop, and seminars. We are very grateful to Dr. A. Maria Jackson for accepting our invitation and marking his presence here. Once again, I welcome you, sir. This session is yours, sir. Thank you. Thank you, Ms. Niveta, for your later introduction about our chief guest. Today is your opportunity to build tomorrow you want. Without taking much of your time, sir, now I would like to invite our honorable chief guest, Dr. A. Maria Jackson. Thank you so much. Good afternoon, everyone, and thank you for the warm welcome and introduction. So I'm really grateful to have this opportunity to converse with you people on the topic of research innovations towards pattern and IPR. So as rightly said, I'm Dr. A. Maria Jackson, working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering. So my objective for today is to make sure that you understand the title better, rather than getting into the depth of the concept. I should be making sure in my side that you are understanding the title and the objective of this program. So research innovations towards pattern or IPR. So we're going to break down the title into research, and then we're going to understand what is innovation, and then we're going to learn how to convert this research innovation into a patent or IPR. So that is the objective of the day today. So the session will be most probably in bilingual language, so that it will be convenient for us to handle the session in the webinar session. And also, since it is webinar, I have reduced the content into around 30 or 30 plus slides only. So what is my promise is, at the end of this session, you will be able to understand, or you will be able to have a different perspective about your pattern and IPR approach. Since you people belong to the Department of Physics and others in core arts and science, my objective is to redirect your research work into a product. So that is what my objective I have said today. So end of the session, you will be able to understand how I can convert my research ideas into a project or a product that is commercially valuable. So that is the objective of myself I have said for today. So our outline will be running through research and innovation, where we will be understanding the significance of problem statement. So how do we define a problem statement? Then we will be understanding two terms: invention and what is innovation. There's a slight line differentiating invention and innovation. We will be seeing that. Then I am going to give you an overview about design thinking. Or research or idea, how that can be converted into a project or a product. What is the right step to achieve that solution in an efficient way? Solution what is predominantly followed, use research methodology, design thinking principle, apply pandrathu. Then adukku or classical or example I have, adu eppadi and the process la carry over poirukkuradha paakaporom. Then at the end we will be introducing ourselves to IPRs, intellectual property rights. What are the various IPRs irukku அப்படின்றத பார்க்க போறோம். And then என்னோட ஒர்க், என்னோட ரிசர்ச் இல்ல என்னோட ப்ராஜெக்ட் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, வாட் இஸ் மை கரண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை ப்ராஜெக்ட், இது வந்து மார்க்கெட்ல கஸ்டமர்ட்டே கொண்டு போயிற அளவுக்கு இருக்கா, இல்ல ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்வர்சேஷனல் லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டா இருக்கா அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு, வேர் ஐ ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு there is TRL. We will see that by one. So covering these three is the objective of my presentation today. Most probably we will have only around 30 or 45 minutes la wind up பண்ணிறேன். So try to pay attention because I have an interesting way to solve your research problems. So as I usually do, this is one of my favorite quote regarding research.
That is, research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. That is what research to me is. So breaking down research into terms, பாத்தீங்கன்னா re அப்படின்னு சொல்றது, that is again and again அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Search அப்படிங்கிறது looking for something and finding it. ஏதோ ஒன்று தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் search. So what is research is a detailed and careful study to find out more information about it. So already the world is functioning as it is. அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஒரு கியூரியஸா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we are understanding it. அது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, இல்ல எப்படி டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுது ஒரு ஆக்ஷனுக்கும் அப்படின்ற டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒருத்தரும் ரிசர்ச் அப்படின்ற பேர்ல we are doing. ஸோ in order to carry out a research, ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு டெவலப் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். தட் இஸ் என்ன ஒர்க் பண்ண போறேன், இல்ல என்ன ஸ்ட்ரீம்ல ஒர்க் பண்ண போறேன், இல்ல என்ன ஏரியால ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டிங் அப்பான் இண்டிவிஜுவல். ஒருத்தருக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்கும். இப்போ சப்ஜெக்ட்லயே ஒருத்தருக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு தமிழ் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷ் பிடிக்கும், இன்னொருத்தர் சோசியல் சயின்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஒரு ஸ்ட்ரீம்குள்ளேயும் போயிட்டு, இப்போ மெக்கானிக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் போயிட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், பிசிக்ஸ்குள்ள நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலரா வேர் யூ ஆர் கன்வீனியன்ட் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ற இடம் தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ வேர் ஐ எம் ஸ்ட்ராங், இல்ல வேர் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் அண்ட் லேர்ன் அப்படின்ற விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் இப்போ ரீசெண்டா என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரேதர் தென் த்ரஸ்ட் ஏரியாஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஸோ அதை தாண்டி இன்னொரு ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, SDGs, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். நம்ம போஸ்டர்ஸ்ல கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா SDG 9 மார்க் பண்ணிருக்காங்க. உங்க இன்ஸ்டிடியூட்டோட மாஸ்டர் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், Q4 வாஸ் தேர், குவாலிட்டி எஜுகேஷன், நிறைய இடத்துல SDGs மென்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ SDGs அப்படின்றது தட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் வேர்ல்ட், லீவிங் த வேர்ல்ட் பெட்டர் தென் ஹவு வி ஃபவுண்ட். நம்மள்ட்ட எப்படி கிடைச்சிச்சோ அதோட பெட்டர் ஆக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒர்ஸ்ட் ஆகாம கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் SDG. ஸோ இதுல ஏதாவது இந்த 17 கோல்ல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு டுவர்ட்ஸா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஃபார்முலேட் யுவர் ரிசர்ச். ஸோ எனக்கு எங்க ஒர்க் பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா கிடைச்சிருச்சு, என்னோட ஐடியா இந்த SDGல 17 ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கு, இல்ல ஒரு த்ரஸ்ட் ஏரியால, கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல, இல்ல மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஏரியால பர்டிகுலரா நான் வச்சிருக்கேன் ஐடியா அப்படின்னா, தென் வெல் அண்ட் குட், நீங்க ஸ்டெப் 1 தாண்டிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ we will be looking on to step 2, where we need to understand what has happened until now. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டைட்டில்ல, அந்த ஏரியால, அந்த ரிசர்ச் ஜோன்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட்டா you need to study. So that can be done with the help of literature review. Being in the Department of Arts, you will be taught எப்படி literature review பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. So that is one of the most essential stage in literature review. ஏன்னா there will be so many failures. உங்களோட பாத்திலேயே நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஆல்ரெடி அப்டைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து யூ நீட் டு லேர்ன். ஸோ இந்த வேலை போனா அது கிடைக்காது, அப்பனா நம்ம வேற வேலை லுக் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அப்ஜெக்டிவையும் திஸ் வில் பி கிவிங் யூ. ஸோ லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு யுவர் சொல்யூஷன் ஃபேஸ். அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் தேடுறதுக்கு முன்னாடியே இதே மாதிரி சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கா, இல்ல வேற அப்ரோச்சஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி சால்வ் பண்ணிருக்காங்களா, நம்ம அதோட பெட்டரா பண்ண முடியுமா, இல்ல யாருமே சால்வ் பண்ணலையா, அப்ப எப்படி எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஐடியாவை திஸ் வில் பி கிவிங் யூ. வித்தவுட் ப்ராப்பர் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க ரிசர்ச் ஒர்க்க, இல்ல உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்க, தட் வில் நாட் த ரைட் வே. கண்டிப்பா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆகுறதுக்கான 50% ஆஃப் சான்சஸ் நீங்களே ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ப்ராப்பரா லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ஓகே, ஃபார்முலேட்டிங் த ரிசர்ச் அப்ஜெக்டிவ், அதாவது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஏரியால ஒர்க் பண்றது முடிவு பண்ணிட்டேன், என்ன நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், ஸோ என்கிட்ட ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு, நான் இப்படிதான் அதை பண்ண போறேன், நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூ நீட் டு ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க, 2 லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், 10 லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். யூஸ்வலா நம்ம மைண்ட் செட் 10 லைன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஐயோ அது கஷ்டம் அப்படின்னு நடக்கும். 2 லைன்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஈஸி நடக்கும். பட் திங் இஸ், எதுல நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா. உங்களுக்கு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் பண்ண பழகிக்கோங்க இனிமே. எதுல நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கோ, எதுல ப்ராப்ளம் பெருசா இருக்கோ, ஸோ அதோட சொல்யூஷன்ஸ்க்கான மெஜாரிட்டி ஆஃப் டேட்டா அவனே கொடுத்துட்டானா. ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்க ப்ராப்ளம் யூ டிஃபைன் இன் அ கிளியர் மேனர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த 3 ஸ்டேஜ் தான் ரிசர்ச்சோட பிகினிங்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய கேர்ஃபுல்லான ஸ்டேஜஸ். இந்த 3 ஸ்டேஜஸையும் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும், சின்ஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் an ஐடியா எங்க ஒர்க் பண்ண போறோம், என்ன ஒர்க் பண்ண போறோங்கிறது இருக்கும். ஸோ அதுக்கான பேக்கப் ஸ்டடியையும் அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நான் இந்த ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ண போறேன், இல்ல வாட் இஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி அப்படிங்கறத ஃபுல்லா படிக்கணும்.
So அதுக்கு problem statement-க்கு I have a module. I will teach you within next second slides. So these are all the three stages that I have kept for research. So SDGs எப்படி சார் ரிசர்ச்ல மேப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this is one of screenshot of one of the article. அந்த ஆர்டிகிளோட கிராஃபிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேர்ல்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்னென்ன எஸ்டிஜிஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அவங்க அந்த ஒர்க்கை பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கைட்லைன் ஃபார் யூ. எஸ்டிஜிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சார் பண்ண முடியும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, தி வேர்ல்ட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் லைக் திஸ். ரீசெண்டா 2023 இருந்த ஒரு ஆர்டிகிளோடது ஐ ஹவ் மென்ஷன் தி DOE2. ஸோ அதுல வந்து எஸ்டிஜிஸை மட்டுமே வச்சு அவங்களோட ஒர்க் எப்படி அந்த ப்ராசஸை பெட்டரா பண்ணும் அப்படிங்கறத ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எஸ்டிஜிஸ் ஹேவ் ஸ்ட்ரெங்த் டுவர்ட்ஸ் ஆர் மேக்கிங் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. So அதனால just go through and learn about SDGs in a better way. So as I said, literature review நீங்க பண்ணிக்கோங்க. Technically people will teach you better than me in your research zone, that is your physics zone or chemistry zone, whatever it is. So என்னோட objective இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு problem identification ப்ராப்பரா பண்ணி கொடுத்துறணும். How do we identify a problem? ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ற ப்ராப்ளமும் ஒரு ஐபிஆருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ற ப்ராப்ளமும் சேமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட். ரிசர்ச்சுக்கு பண்ற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, தட் வில் பி டீச்சிங் யூ இன் அ கிளாசிக்கல் அப்ரோச். வேறஸ் நீங்க ஐபிஆருக்கு டுவர்ட்ஸாவோ இல்ல ஒரு கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு டுவர்ட்ஸாவோ ஒரு பிசினஸ்க்கு டுவர்ட்ஸாவோ ரிசர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா, தென் யுவர் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் a little bit different than the classical one. Modern approach னு சொல்லுவாங்க. I will teach you that too. So in problem identification, why I am standing here அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the problem identification தான் 50% of your work. உங்க ஐபிஆருக்கும் சரி, உங்களோட ரிசர்ச்சுக்கும் சரி, உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் சரி, நீங்க ப்ராப்ளமை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 80% இஸ் ஓவர். ஃபைண்டிங் த ரைட் ப்ராப்ளம் இஸ் 50%, டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம் இஸ் 30%. 80% டன் வித் யுவர் ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப். அந்த சொல்யூஷன், அதை மார்க்கெட் பண்றது, அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்றது, அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றது எல்லாமே மீதி 20% தான். ஸோ ஃபைண்டிங் த ரைட் ப்ராப்ளம் அண்ட் டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம் இன் த ரைட் வே, இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர். ஸோ as I said, the answer lies in the problem identification. ஸோ எப்படி சார் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா, நிறைய மெத்தடாலஜி வந்து உங்களுக்கு கிளாசிக்கலா சொல்லி தருவாங்க. லைக் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, டெய்லி நியூஸ் வாட்ச் பண்ணுங்க, மார்க்கெட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க, தென் கோ அரௌண்ட் அண்ட் வாட்ச் யுவர் சரௌண்டிங்ஸ், சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க, நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் லோக்கலா, அதை சால்வ் பண்ணுங்க, உங்க பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ மை பர்சனல் சஜஷன் இஸ் எம்பத்தைசிங், லுக்கிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அண்ட் எம்பத்தைஸ் டுவர்ட்ஸ் தெம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன கஷ்டப்படுறாங்க, உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குங்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் you will be able to get the right problems. So I am sharing here 2 slides. ஒன்னு வந்து this is an example for ரெண்டுமே ஹேக்கத்தானோடது தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹேக்கத்தானோடது. திஸ் இஸ் மாஸ்டர் சிகந்தா மண்டாலோடது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஹேக்கத்தான் ரிசல்டட் ப்ராடக்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தட் ஹி ஹஸ் சீன்? ஸோ அவங்களோட சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு இடத்துல கார்பேஜ் கிளீன் பண்ற ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புளை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கிடைச்ச ஒரு விஷயம். ஹவு மச் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டே ஃபுல்லாவே தே வில் பி கிளீனிங் இட். ஸோ மீன் டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் வந்தாலோ இல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்தாலோ எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. நம்மளால வீட்டுல வந்து 2 நாளைக்கே குப்பை தொட்டி வச்சுக்க முடியாது. 3rd டே எல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. நம்ம வீட்டுல டெய்லி டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ நீங்க டிஸ்போஸ் பண்ணதை ஒரு 3rd டே கழிச்சோ இல்ல 4th டே கழிச்சோ அவங்களோட சைக்கிள் படி வந்து அவங்க கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். அது ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் அவரால் அதை ஏத்துக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி he has empathized. அது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ணும்போது அப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணார். I couldn't see that people are working this hard so that I can breathe the fresh air அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ணிருப்பார். அந்த எம்பத்தைசிங்ல தான் he has started the work. ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசம். நீங்க நாப்டால கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்துருக்கலாம் இப்போ ரீசெண்டா. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் 2017 or 16 அந்த பீரியட்ல ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஹேக்கத்தானோட டேட்டா. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த டம்பை வந்து வைப் அவுட் பண்ணி வித் மினிமம் ஆஃப் பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நின்று அதை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டம்ப் ட்ரக்ல வந்து போடுற மாதிரியான ஒரு விஷயம். ஸோ கம்ப்ளீட்டா டே டு டே லைஃப்ல நம்ம லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய நார்மலான ஒரு ப்ராப்ளமை தே ஹேவ் அப்ரோச்ட் இன் அ டிஃபரெண்ட் மெத்தட். ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு இல்லையா, தட் இஸ் வாட் எம்பத்தைசிங் இஸ். ஸோ இதை விட பியூட்டிஃபுல்லான என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் தி ஹேண்டிகேப்டு பீப்புள். ஸோ கிரச்சஸ் ஜென்ரலி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த கையில யூஸ் பண்ணுவாங்க கிரச்சஸ். ஸோ அவங்கள்ட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க, அவங்களோட சுச்சுவேஷன் யோசிச்சீங்கனாலோ இல்லை அவங்கள்ட்ட பேசிங்கனாலோ அவங்க சொல்ற நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா கால் உடஞ்ச பேர் இந்த பெயினை விட அந்த ஷோல்டர் கிரச்சஸ்ல இருக்கிற அந்த டிஸ்லோகேஷனோ இல்ல அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்மோ அதுல இருக்கிற பெயின் தான் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் நிறைய பேர் அது கேள்விப்படுறது. ஸோ அதுக்கு நிறைய டிசைன் பண்ணி நிறைய யோசிச்சு ஸ்பாஞ்சஸ் கொடுத்தாங்க, அந்த இடத்துல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்தாங்க, அந்த டாப் லேயரை டிசைன் பண்ணாங்க. திஸ் கேர்ள் ஃப்ரம் அசாம், she suggested
ப்ரொவைடிங் சஸ்பென்ஷன். நம்ம பைக்ல போறப்ப சஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறோம்ல, ஒய் நாட் வி ப்ரொவைட் த சஸ்பென்ஷன் டு தோஸ் crutches அப்படின்னு யோசிச்சு, இஃப் யூ குட் see here இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா she has provided தோட் சஸ்பென்ஷன். அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து அந்த பாட்டம் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த அதுல ரிலீஸ் ஆகிற ஷாக்ஸை வந்து ஒய் கான் பி டேம்ப் அப்படின்னு சொல்லி she just gave it very different picture. இதே ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணாங்க. she literally empathized with them and she has presented this as one of the project and ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி. ஸோ why I am sharing these things அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். எங்க வீட்டுல நடக்கக்கூடிய நார்மலான ஒரு கார்பேஜ் கலெக்ஷன் எங்க ஏரியால நடக்குது. அதை பாத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பையன் இல்ல ஒரு ஜோன்ல ஒரு ஏரியால ஒரு கிரச்சஸ் யூஸ் பண்ணி நடந்து போன ஒரு பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு பெர்சனோட சிச்சுவேஷன், இது ரெண்டையும் எம்பத்தைஸ் பண்ணிக்கிட்ட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரன். we are talking about school children, masters, not even Mr. 18 கூட கிடையாது, under 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். they have empathized themselves. அவங்க கொடுத்துருக்க சொல்யூஷனும் இஸ் நாட் சோ மேஜிக்கல், அப்படியே அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தெல்லாம் கொடுக்கல. ரொம்ப சிம்பிளா அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளான சொல்யூஷனை கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளமை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஷுட் பி லுக்கிங் அவுட் ஃபார் அ ப்ராப்ளம். இப்படிதான் நீங்க ப்ராப்ளமா பண்ணி ஆகும். சரி சார், நான் ஏதோ ஒரு எம்பத்தைஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், என்னோட ஏரியாவை முடிவு பண்ணிட்டேன், இல்ல த்ரஸ்ட் ஏரியாவை ரிசர்ச்லயோ இல்ல எஸ்டிஜில நோ பாவர்ட்டி இல்ல குவாலிட்டி எஜுகேஷன் லைஃப் ஆன் லேண்ட் ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டேன் சார், அதுல வந்து ஒரு விஷயத்த பிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா, தென் யூ நீட் டு கிரியேட் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஆஸ் ஐ செட், ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு எவ்வளவு பெருசா கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதுல நிறைய டேட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி யூ நீட் டு கிளாரிஃபை அண்ட் கலெக்ட் as much as data as possible. திட்டத்தட்ட லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ மாதிரி தான். நீங்க கிளாசிக்கல் சயின்ஸ்ல பண்ணக்கூடிய, கிளாசிக்கல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச்ல இருக்கக்கூடிய லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ தான். ஸோ why it is important அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if I give you an image like this அப்படின்னா இதை காமிச்சு what do you see அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, நான் பிசிக்கலா பண்ண நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ்லயுமே நிறைய செமினார்ஸ்லயுமே உடனே எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா people are wearing mask. அடுத்தது இமீடியட்டா அதுக்கு எடுத்து என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, மோஸ்ட் ப்ராபப்லி டியூ டு கோவிட். அடப்பாவில கோவிட்லயும் கிளாஸ் எடுத்து டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க குழந்தைங்களை அப்படின்ற மாதிரி இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் பி கோயிங். ஸோ இதுதான் இந்த இமேஜ்ல இருந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா. இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். இந்த போட்டோகிராஃப்ஸை பத்தி ஃபர்தர் டீடைல் இஃப் ஐ ப்ரொவைட், இஃப் ஐ கிவ் யூ a data, this picture has taken around 2016 அப்படின்னு சொன்னா, இவ்வளவு நாள் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருந்த கோவிட் அப்படின்ற விஷயம் இருக்காது. ஒரே ஒரு டேட்டா ஆடிங் an year into the data. 2016 சொன்னா கோவிட்க்கு சான்ஸே கிடையாது. பிகாஸ் 2018 or 19 அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல அந்த இயர் அரௌண்ட்ல தான் we know the term covid அப்படின்ற விஷயத்தையே. ஸோ அப்போ மாஸ்க்னா கோவிட் தான் அப்படின்ற ஒரு பேரியரே ஹஸ் broken down. எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் 2016 ஒரு டேட்டா கொடுக்கும்போது ஸோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு மறுபடியும் யோசிக்கும் போது people started to talk about so many things. அப்படி இப்படி நாங்க இன்ஃபெக்ஷன் அப்படி இப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க. then I add one more term. I'm giving you a location, Delhi அப்படின்னு சொன்னா immediately the response has turned towards pollution. ஏன்னா நமக்கு மைண்ட்ல நல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, டெல்லி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிக்னிஃபிகன்ட் பிளேஸ் தட் ஹஸ் பீன் அஃபெக்டட் பை ஏர் பொல்யூஷன். வெரி பர்டிகுலர்லி அந்த ஹார்வெஸ்டிங் ஜோன் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிமைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொளுத்துவாங்க. அந்த பர்னிங்ல வரக்கூடிய அந்த ஆஷஸ் வந்து கேரி ஓவர் ஆகி வரும். ஸோ பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன்ல ஒரு பெரிய அப்படின்னு. ஸோ வாட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஸ்லைட் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டோட டேட்டாவோட நெசசிட்டி. So when I present the photograph, போட்டோவே கிடைச்சிருச்சு, அப்புறம் என்ன இதுக்கு மேல என்ன வேணும்னு நினைக்கும் போது Jackson sir, sorry to interrupt sir. Sorry to interrupt. Mute la போடுங்கமா. Put your phone in mute. Thank you sir. You can continue sir. Okay, thank you sir. Thank you so much. So இப்போ ஒரு பிக்சர்ல இருக்கிற கிளாரிட்டி மேக்ஸிமமா நம்ம கிட்ட இருக்கு, we have everything அப்படின்னு நினைக்கும் போது adding an year அந்த பிக்சர்ல கோவிட்ன்ற விஷயத்தை எடுத்துடும். ஸோ ஆடிங் அ லொகேஷன் டெல்லி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுக்கும்போது நம்ம ப்ரிசைஸா நம்மளால பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியுது, திஸ் இஸ் டியூ டு பொல்யூஷன் தான் அப்படின்னு. ஸோ நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவே ரெண்டு டேட்டா ஆட் ஆகும்போது கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகுது. அப்படின்னா நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமை பத்தி, யாருக்கு அந்த ப்ராப்ளம், எதனால அந்த ப்ராப்ளம், இதுக்கு வேற என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு, அந்த சொல்யூஷன்ஸ்ல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற டேட்டாலாம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட சொல்யூஷன் வில் நாட் பி எ ஃபெயிலியர் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். அவ்வளவுதான் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதை எப்படி சார் நான் டிராஃப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கான ஒரு கேன்வாஸ் தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ். சம் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் நோன், கூகுள்ல போய் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ் அடிச்சீங்கன்னா டபக்குன்னு இந்த பிக்சர் வந்து நிற்கும். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹேண்ட் அவுட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுத்துட்டு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். சார் எங்க சார் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா, யூ வில் பி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர். கான்டெக்ஸ்ட், எப்போ அந்த ப்ராப்ளம் நடக்குது, when it is happening,
என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல காலையில நடக்குதா, மதியம் நடக்குதா, இல்ல மே மாசம் நடக்குதா, ஜூன் மாசம் நடக்குதா, இல்ல 1995 நடந்ததா, 2000 நடந்ததா, வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் எப்ப நடக்குதுங்கிற விஷயத்த டிஃபைன் பண்ணுங்க இங்க. அண்ட் தென் யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களோட சொல்யூஷன் நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் முக்கியம். ஹூ இஸ் ஹேவிங் திஸ் ப்ராப்ளம், அந்த விஷயத்தை யூ ஹேவ் டு ரைட் டவுன் ஹியர். அண்ட் தென் வாட் இஸ் தி இம்பாக்ட், அந்த ப்ராப்ளம்னால அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை, கேன் ஐ மெஷர் தட், அந்த இம்பாக்டோட வேல்யூ என்னங்கிறத மெஷர் பண்ண முடியுமா. ஃபினான்ஷியல் லாஸா இருந்தா எவ்வளவு ஃபினான்ஷியல் லாஸ், இயர் லாஸா இருந்தா டியூரேஷன்னா டைமா இருந்தா எவ்வளவு டியூரேஷன் லாஸ், 1 hour 2 hours அப்படின்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணும். அண்ட் தென் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், இப்ப இருக்கிற இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இந்த கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னன்றது எழுதும். தென் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ல நீங்க என்னெல்லாம் பிரச்சனையா நினைக்கிறீங்கன்ற விஷயத்தை எழுதும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா எழுதினீங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதை நீங்க டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் இன் அ வெரி எஃபிஷியன்ட் வே. அந்த சொல்யூஷன் வில் நாட் பி அ ஃபெயிலியர். இப்படி எதுவுமே இல்லாம ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் வில் கிவ் யூ சொல்யூஷன். அது ஒரு பேப்பராவோ ஒரு ஆர்டிகலாவோ ஒரு பேட்டன்டா கூட போலாம், பட் கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ த்ரூ திஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு தேர்ட் இயர் யூஜில இருக்கேன் சார், இல்ல செகண்ட் இயர் பிஜில இருக்கேன் சார், நான் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன் சார் அப்படின்னாலும் ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ த்ரூ வித் திஸ். என்கிட்ட கைடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கனாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கீழே இந்த ஷீட் தான் கொடுத்து ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு ஃபில் தம். இதெல்லாம் எழுதுப்பா, உனக்கு என்ன மைண்ட்ல இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இதில் எழுதி எடுத்துட்டு வா, அதுல ப்ராப்ளம் டிஃபைன் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் கிடைக்குதா இல்லைங்கிற நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் ரைட் வே ஆஃப் அப்ரோச். வரும்போதே ப்ராப்ளமும் சொல்யூஷனையும் சேர்த்துட்டு தான் எல்லா பசங்களுமே வருவாங்க. நான் பசங்கள்ட்ட ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னாலும் அவங்க உடனே சொல்லும்போது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சார், இது சொல்யூஷன் இருக்கு சார், இதை செஞ்சிருவோம் சார் வருவாங்க. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. சொல்யூஷனே கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, பட் ஸ்டார்ட் ரைட். ப்ராப்ளம் பத்தி ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க யூஸ் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நாங்க வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு அந்த ப்ரொஃபைலே வந்திருக்கோம், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்ணிருக்கோம், 2-wheeler டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது காம்படிஷனுக்கு போனாலும் அதுல ஏதாவது ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது we have started to understand என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது டே டு டே கம்யூட்டிங், டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவல், அவனுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை. அவனுக்கு ஒரு வண்டி வேணும். ஐ எம் கோயிங் டு டிசைன் அ 2-wheeler, அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் 2-wheeler ஃபார் சம்மொன் ஹூ இஸ் டிராவலிங் ஃப்ரம் ஒர்க் டு ஹோம். அந்த மாதிரியான ஒரு 2-wheeler டிசைன் பண்ணுவோம் சார். சரி யாருப்பா நம்ம கஸ்டமர்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு 25 to 40 years, 40 இயர்ஸ்க்கு மேல எல்லாம் பெருசா 2-wheeler எலக்ட்ரிக்லாம் செட்டில் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் பி கோயிங் ஃபார் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், குரூப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படி போயிடுவாங்க. ஸோ என்னோட அப்ஜெக்டிவ் 25 to 40. ஏன்னா அந்த பேஜ்ல தான் சாரி அந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் நம்ம இண்டிபெண்டா இருக்கும்னு நினைப்போம், நமக்குன்னு ஒரு வண்டி நமக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு நினைப்போம். ஸோ எங்க கஸ்டமர்ஸை நாங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம். தென் அதுலேயும் சேஃப்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கணும். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னா இப்போ நமக்கு சேஃப்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதுவும் கஸ்டமர்ஸ்குள்ள வச்சு. ஸோ வாட் இஸ் தி இம்பாக்ட், ஏன் அவனுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கேப்ல போகும்போதோ இல்ல ஒரு பெரிய வெஹிக்கிள் ஒரு என்ஃபீல்டு வச்சிருக்கான் அப்படின்னா அவன் என்ஃபீல்டு எடுத்துட்டு திருப்பிக்கிட்டு அந்த வண்டியை ஓட்டுட்டு போறது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் அன்கம்ஃபர்ட்னஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் போனா ஒரு டயர்டான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எமோஷனல் இம்பாக்டா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்குன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம். ஸோ அவனோட குவான்டிஃபைபிள் இம்பாக்ட். ஸோ ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல ஏறி போனா அவன் ஊர்ல இருக்க எல்லாரையும் அழைச்சிக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி எல்லாரையும் டிராப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த வீட்டில் விடுறான் அப்படின்னா நான் என்னோட இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல ஐ கேன் ப்ரொவைட் அ டைரக்ட் ரூட். ஸோ அதனால மினிமமா ஒரு 2 hours ஆவது அவனோட ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குவான்டிஃபைபிள் இம்பாக்டா நாங்கள் எடுத்து வச்சோம். தென் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மெனி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஹீரோல, ஹோண்டால, எல்லா டிவிஎஸ்ல எல்லாத்துலயுமே தே ஆர் புட்டிங் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். பட் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஸ்கூட்டர் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதை அப்படியே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. எனக்கு அது தேவையில்லை. என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா நான் சிட்டிக்குள்ள இருக்கேன், ஐ எம் லிவிங் இன் அன் அர்பன் பிளேஸ் அப்படின்னா எனக்கு மேக்ஸிமமே 45 கிலோமீட்டர் தான் போக முடியும். அதுக்கு மேல என்னால ரைட் பண்ண முடியாது. சிட்டிக்குள்ளேயே நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல வீடு எடுத்திருக்கேன், என் ஆஃபீஸ் அங்க இருக்கு. தட் இஸ் சென்னை மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. அந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா அங்க போய் நான் 90-100ல போகக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கு எனக்கு தேவை கிடையாது. என்னோட அப்ரோச் மேக்ஸிமமே 45-50 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் தான். ஸோ அதுல இருக்கிற கமர்ஷியல் ஆல்டர்னேட்டிவா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ 40 to 50 kmph எனக்கு போதும். ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரெண்டலுக்கு எடுப்பாங்க. சிட்டிஸ்ல பாத்துக்கலாம், நீங்க பெங்களூர்ல சென்னையில எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்க பைக் ஸ்டாண்ட் மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க, ஓடிபி கொடுத்து நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஒன்று எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இருந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் தி பெட்டர் சஸ்டைனபிள் மூவ்மெண்ட், அதனாலதான் இருந்துச்சு. பட் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும், போகும்போது இருக்குமா இல்லையான்றது இருக்காது. ஸோ நான் டிசைன் பண்ணும்போது அவைலபிலிட்டிங்கிறது எனக்குன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவன் கையில போய் அது சேர்ந்துடும், சொந்தமா கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணும். ஸோ என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு மீடியம் ஸ்பீட் ஹை கம்ஃபர்ட் பெட்டர் ரேஞ்ச் இ வெஹிக்கிள். ஒரு தடவை தான் சார்ஜ் போடுவேன், ரொம்ப நாளா இருக்கணும், ஹை கம்ஃபர்ட்டா இருக்கணும், மீடியம் ஸ்பீட் போதும். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரேஸ், நான் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போறேன், ப்ரேயரா கிளம்ப முடியும், 25 to 40 50 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல போனா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளை டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு
தென் இதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ரியல் டைம் ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ நாங்க டிசைட் பண்ண எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான். ஸோ அவர் அவுட்புட் ஹாஸ் ரிட்டன் சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ சிட்டிக்குள்ள தான் அப்படின்னா கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டோம். பின்னாடி வெஹிக்கிள் லோடிங் வந்து 1 or 2 persons போகலாம். அதே மாதிரி சீட்டுக்கு கீழே நம்ம பெப்லாம் ஸ்கூட்டிலாம் இருக்குல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கிட்டோம். பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட்டை இண்டிவிஜுவலா போர்ட்டபிளா இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கோம். தெர் ஆர் சர்டன் வெஹிக்கிள்ஸ் போர்ட்டபிளா எடுத்துட்டு போய் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். ஸோ வெஹிக்கிளோட சைஸே பாத்தீங்கன்னா அங்க இந்த இடத்துல பாருங்க அவரோட நீ சைஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரீஜன்ல பாத்தீங்கன்னா யூல் பி ஏபிள் டு சி அவரோட நீ சைஸ்ல தான் வெஹிக்கிளோட ஹைட் இருக்கும். பயங்கர கம்ஃபர்ட். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியா கொடுத்துரு. ஏன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் பெருசா நம்ம மெஜாரிட்டியா சிட்டிஸ்ல பார்க்க போறது கிடையாது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் கால்குலேஷன்ஸ் போட்டு டிசைன் பண்ணி கொண்டு வரும். ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரெகக்னைஸ்டு ப்ராஜெக்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் இன் த காம்படிஷன். காம்படிஷனுக்கு பெருசா கொண்டு போக முடியல, டுவர்ட்ஸ் இனோவேஷன் கொண்டு போய் எங்களால பிரசன்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ த அப்ரோச் வாஸ் பில்ட் வித் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ். ஒரு வெஹிக்கிள் தான் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமே அதை ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ்ல ஒரு கமர்ஷியலி வயபிள் ப்ராடக்டா மேக் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ் பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எசென்ஷியல் டூல். யூ பீப்புள் வில் லைக் இட். ஒன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இதுல அப்படின்னா யூ பீப்புள் வில் லைக் இட். ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்க வீட்டுல கூட எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் நினைச்சுக்காத. ஜஸ்ட் உனக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு பெட்டரா கிடைக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பெட்டரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா. தட் இஸ் வை ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ வித் திஸ். ஸோ மூவிங் ஆன். ஸோ நமக்கு ரிசர்ச்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ணணும், மற்ற எல்லாத்தையும் விட இன்னைக்கு நம்ம கிளாரிட்டியோட தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சிடும். ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளவு பெருசா எவ்வளவு மேக்ஸிமம் டீடைல்ஸோட இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த we have discussed so far. We have discussed நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. So then there is one more term, invention and innovation. உங்களோட ரிசர்ச் எல்லாமே இன்வென்ஷன் தான். அதுதான் கிளாசிக்கல் சயின்ஸ். ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா இன்வென்ஷன் தான். there is no innovation அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு டைட்டிலே we have broken the barrier. ரிசர்ச் இனோவேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவுட்க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டைட்டில். ரிசர்ச் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன்வென்ஷன், இனோவேஷன் அப்படிங்க. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இன்வென்ஷனுக்கு இனோவேஷனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, யூ பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் இன்வென்ஷன் தட் இஸ் பிலாங்கிங் டு தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். நீங்க பிசிக்ஸ்லயோ கெமிஸ்ட்ரிலயோ எதுல பயாலஜிலோ எதுல பண்ணீங்கன்னாலும் யூ பீப்புள் ஆர் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் சயின்ஸ். எக்ஸிஸ்டிங் வேர்ல்டு அப்படியே படிச்சு அப்படியே என்ன இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பீப்புள் இன் திஸ் எர்த். ஸோ தி யூ பீப்புள் ஆர் இன்வென்டர்ஸ் அப்படின்னு உங்களை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ இஸ், இன்வென்ஷனும் இனோவேஷனும் ரொம்ப 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 சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். வேர் யூ ஃபைண்ட் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் யுவர் இன்வென்ஷன். சயின்ஸ்ல ஒரு மேஜரான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இட் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இனோவேஷன். இல்ல எக்ஸிஸ்டிங்கா நிறைய பேர் இன்வென்ட் பண்ணி அவ்வளவு விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க. அதே இன்வென்ஷனுக்கு, அதே சயின்ஸுக்கு, அதே வேர்ல்டோட பிஹேவியருக்கு யூ ஃபைண்ட் த ரைட் அப்ளிகேஷன். அப்ளிகேஷன் தான் இனோவேஷன். ஸோ தெர் இஸ் ஜோன் அன்ரியலைஸ்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு, அடாப்டிவ் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கு. சயின்ஸே தெரியாம இனோவேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். பட் innovative inventions are the key. அதுதான் people will believe, people will fund, people will buy. So அந்த existing innovationக்கு சயின்ஸுக்கு நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபைண்ட் பண்றது தான் விஷயம். ஸோ என்ன சார் சொல்றீங்க, எனக்கு பிசிக்கல் லாங்குவேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, யூ பீப்புள் நோ தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்கும், மைக்ரோவேவ்ஸ் இருக்கும். அதோட வேவ் லெங்த், எனர்ஜி லெவலையும் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ரேடியோ வேவ்ஸ், மைக்ரோவேவ்ஸ், இன்ஃப்ராரெட், விசிபிள் லைட், அதுக்கப்புறம் யூவி ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ் நம்ம புரிஞ்சுது. திஸ் இஸ் சயின்ஸ், திஸ் இஸ் இன்வென்ஷன். ரேடியோ வேவ்ஸ் ஒன்று இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கான். இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல இந்த வேவ் லெங்க்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரேடியோ வேவ்ஸ், நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கான். திஸ் இஸ் சயின்ஸ், திஸ் இஸ் இன்வென்ஷன். வாட் ஐ எம் டெல்லிங் அஸ் இனோவேஷன் இஸ் ஃபைண்டிங் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் தம். ரேடியோ வேவ்ஸ் இருந்தா ஐ கேன் டிரான்ஸ்மிட் மை சவுண்ட். மைக்ரோவேவ்ஸ் இருந்தா ஐ கேன் டிரான்ஸ்மிட், ஐ கேன் கிரியேட் ஹீட் எனர்ஜி த்ரூ மைக்ரோவேவ்ஸ். இன்ஃப்ராரெட்ல ஐ கேன் சென்ட் டேட்டா. விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர்ல அந்த வேவ் லெங்க்ல என்னால ஹீட் பண்ணி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐ கேன் இன்வென்ட் லைட். பல்போட இன்வென்ஷனே அதுதான். ஸோ லைட் ஐ கேன் கிரியேட். அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யுவர் சோலார் எனர்ஜிஸ் அண்ட் ஆல். அண்ட் தென் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் தேர். எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் நாட் மெடிக்கல் எக்ஸ்ரேஸ். மெடிக்கல் எக்ஸ்ரேஸ்ங்கிறது தனி விஷயம். இப்போ எக்ஸ்ரேவும் மெடிக்கல் எக்ஸ்ரேவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்னாயிருச்சு. எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர், கால்சியம் இன்கார்பரேட் பண்ணி போகாதுன்ற ஒரு கேரக்டரை ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்ரே அப்ளிகேஷன்ல கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இனோவேஷன்ஸ் ஆர். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் சயின்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதுக்கான அப்ளிகேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இனோவேஷனா இருக்கும். Why should I? நான் ஏன் இன்வென்ட் பண்ண, நான் இன்வென்ஷன்லேயே செட்டில் ஆகிக்கிறேன், நான் ஏன் இனோவேஷனுக்கு போகணும்? இன்ஃப்ராரெட் கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? ஒரு அல்ட்ராவயலட்ன்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை இன்வென்ஷன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஐ ஹவ் திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வார் ஆஃப் கரண்ட்ஸ். டெஸ்லாக்கும் எடிசனுக்கும் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சைலண்ட் வார். உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம், தெரியாதுன்னா கோ அண்ட் ரீட் ஹவு தீஸ் பீப்புள் ஹேவ் ப்ரொஃபஷனலி ஃபாட்.
பயங்கர ப்ரொஃபஷனலா ஸ்டில் தே ஹவ் பீன் ஃபைட்டிங், சண்டை போட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த பீரியட். ஏன்னா ஒருத்தரும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஒன் ஆஃப் தெம் ஹஸ் சப்போர்ட்டட் ஏசி, ஒன் ஆஃப் தெம் ஹஸ் சப்போர்ட்டட் டிசி. ஸோ யார் இதுல பெருசா சக்சஸ்ஃபுல்லா மார்க்கெட்ல வந்தாங்க, இல்ல வெல் நோன் பீப்புளா எல்லாருக்கும் இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எடிசன் தான். ஏன் அப்படின்னா he was supporting only டிசி. சரிங்களா? இன்னைக்கு நீங்க மேஜரா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பவர் சோர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏசி தான். அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா பெருசா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டெஸ்லா தான் பிஹைண்ட் ஏசி. டிசி தான் பெரிய விஷயம்னு எடிசன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது அழகா கப்பல் ஏறி ஓடி வந்து டிசியோட நான் சூப்பர் விஷயம் வச்சிருக்கேன், ஏசி தான் பெரிய விஷயம் தலைவன் சொன்னான். பட் ஸ்டில் டெஸ்லாவோட யாரு ஃபேமஸ் கேட்டீங்கன்னா எடிசன் தான். ஏன் அப்படின்னா எடிசன் didn't stop at டிசி. he has invented a application for it. ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பல்பை இன்வென்ட் பண்ணி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டார். that one stage has given an enormous significant growth in his career. ஒரு மிகப்பெரிய growth. டெஸ்லானா நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுவும் டெஸ்லா மோட்டார்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் people are knowing the term called டெஸ்லா. பர்டிகுலரா சயின்ஸ் குரூப்ல இருக்கிற நமக்கு தெரியும், இன்ஜினியரிங்ல சில பேருக்கு தான் தெரியும், மெஜாரிட்டிக்கு தெரியாது, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தெரியும். பட் டெஸ்லான்ற பேர் தெரியாம போனதுக்கான காரணம், ஆனா நீங்க ஏசி கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கமர்ஷியலைசேஷன். ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு அதே கரண்ட்ல பல்பை வச்சு, அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது யார் வேணா சொல்லிருக்கலாம், பட் அதுல எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த சொன்ன ஒரே காரணத்தினால எடிசன் இஸ் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் than டெஸ்லா. So that is why I request you to not stop at your invention. Go to innovation part also. That is yours to grab to. So as I said, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சயின்டிபிக்கா சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவ்வளவு நேரம் பேசினது ரிசர்ச், இனோவேஷன், இன்வென்ஷன்ங்கிறதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா சொன்னா, ரொம்ப கலோக்கியலா கமர்ஷியல் வேல்யூவோட சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்லி மாவு அப்படின்றது தோசை பேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்லி மாவு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காலமா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நைட்டு டின்னர்லயும் சரி, காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்லயும் சரி, நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இதை நான் கிளாசிக்கலா அப்ரோச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன்னா என்னால என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்ணை மூடிட்டு இட்லி தோசை தான் செய்ய முடியும். இட்லி தோசையில நான் என்ன பண்ண முடியும் ரிசர்ச்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ரைஸ் போடலாம், எந்த அளவுக்கு வெந்தயம் போடலாம், அதுல உப்பு போடலாமா கூடாதா, எப்போ போடணும், உளுத்தம் பருப்பு வந்து கருப்பு பருப்பு போடுறதா, வெள்ளை பருப்பு போடுறதா, ஊற வச்சு போடுறதா, ஊற வைக்காம போடுறதா அப்படின்னு ஒரு 1008 கதை பேசலாம். டைம் டேக்கன், எவ்வளவு நேரம் ஊற வைக்கணும், யார் கையை வச்சு நீங்க வந்து கிண்டுனீங்கன்னா அதுல வந்து சீக்கிரமா புளிக்கும் அப்படின்னு 1000 விஷயம் இருக்கு. இதுக்குள்ளேயே நீங்க ஓடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் யுவர் கிளாசிக்கல் அப்ரோச் ஆஃப் டூயிங். ஒரு சாதாரண இட்லி மாவுல இட்லியும் தோசையும் தான் ஊத்த முடியும், அதிகபட்சம் இது மேல ஒரு பொடியை போட்டு பொடி தோசை ஊத்த முடியும், வெங்காய தோசை ஊத்த முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட இது கிளாசிக்கல் அப்ரோச் தான். மாடர்ன் அப்ரோச் பாத்தீங்க அப்படின்னா உப்புமா இட்லியை உடச்சு போட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, இட்லி உப்புமா போட்டு போயிட்டாங்க. இது செஞ்சு போட்டு யூடியூப்ல மானிட்டைஸ் பண்ணி காசு வாங்கினாலும் 1000 பேர் இருக்கான். ஒரே ஒரு படத்துல இட்லி உப்புமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம், உப்புமா இட்லியை பிரேக் பண்ணி உப்புமா செஞ்சு அது இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி தம்ப்நெயில், யூடியூப் ஷார்ட்கட்டோட ஒரு தம்ப்நெயில் தான் அது. அதுல வியூஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒக்கமுக்க எங்கெங்கயோ இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் how people are developing. That is what modern approach is. Do not stop at classical approach. இன்னைக்கு ரீசெண்டா சரி என்ன சார் என்னைக்கு இருக்கிற கதையை சொல்றீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக் ஆர் 2 வீக் பிரேக் முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா விஜய் சித்திலாக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா he has discovered one thing, innovated, முய்கோ அப்படின்னு ஒரு பேரே வச்சுட்டாங்க. அந்த என்ன எபிசோட்னு தெரியல எனக்கு கரெக்டா, அந்த பைக் டிராவல் அப்ரோச்ல தான் நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு எபிசோட்ல they have discovered an item, அதே இட்லி தான். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ வாண்ட் யூ டு. நான் இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதுவும் ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு இனோவேஷன் தான், பட் நான் உங்களுக்கு எதுக்கு தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, என்னோட ரிசர்ச் கேன் பி செட்டிலிங் அட் யுவர் கிளாசிக்கல் அப்ரோச். அந்த இன்கிரீடியன்ஸ்லயே நீங்க செட்டில் ஆகி அதையே நீங்க மாத்தி சேஞ்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். தட் இஸ் நாட் ராங். பட் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் இட்? அந்த பேட்டரோட எண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன, அதுல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும், அதுல ப்ராடக்ட்ல சேஞ்சஸ் பண்ண முடிஞ்சா கேன் ஐ பி ஏபிள் டு யூஸ் இட், அதை நான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற விஷயம் தான் மாடர்ன் அப்ரோச். தட் இஸ் ஹவ் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஷிஃப்ட் your classical approach into modern approach. உங்கள்ட்ட இருக்கிற basic science ideas are too far and too valuable. Engineering people இருக்கிறத கூட sciences பத்தி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்க தான். So when you get into innovation part, the world will be different. I strongly believe in that fact. So start looking out for modern approach. Classical science ல இருந்து modern approach க்கு product க்கு start traveling. That is my humble request to you all people. Okay sir, I have a problem statement. I have to find a solution. எனக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ப்ரொசீஜர் தட் இஸ் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிசைன் திங்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஃபேவரட் அண்ட் மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமோ கூட டிசைன் திங்கிங் கேன் சால்வ். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லா எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா then it will be very easy to solve your problem and get your solution.
ஸோ அது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்டெப்ல கொடுத்துருக்கான். எம்பத்தைசிங் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எம்பத்தைசிங் டு த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஃபேசிங் த ப்ராப்ளம். யாரோட பிரச்சனையோ அவங்க ஷூஸ்ல நின்று ஹவு தே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் தட் ப்ராப்ளம்ங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கும். தென் ஸ்டார்ட் டிஃபைனிங் ப்ராப்ளம். அந்த டிஃபைனிங் ப்ராப்ளம் தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன்வாஸ். யாருக்கு நடக்குது, எப்போ நடக்குது, எங்க நடக்குது, அதனால யார் எஃபெக்ட் ஆகுறா, எவ்வளவு எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வச்சிருக்காங்க, அந்த சொல்யூஷன் ஓகேவா, இல்ல அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா என்னென்னலாம் இருக்கு, ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லாம நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் அப்படின்றது எழுதுறது தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அதை ஃபுல்லா டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் அட் 80% சொல்யூஷன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் 2 ஸ்டேஜ்ல 80% முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதர் டூ ஆர் ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஐடியேஷன் இஸ் ட்ரைங் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம். அது வந்து தனியா பண்ண முடியாது. யூ நீட் அ டீம். இண்டிவிஜுவலா பண்றதுங்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். யூ நீட் அ டீம் ஆஃப் பீப்புள் டு சிட் டுகெதர், பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணலாம். நிறைய மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு. ஸ்டார்ட் டிஸ்கசிங் ஆன் தட் ப்ராப்ளம். அதுக்கு என்னெல்லாம் சால்வ் பண்ணாலும் கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஐடியா கொண்டு வாங்க. ஸோ ஒரு 10-15 ஐடியா வந்தா வேலிடேட் பண்ணுங்க, ரேங்க் பண்ணுங்க, எது பெட்டர் ரேங்கா இருக்குங்கிறத கொண்டு வாங்க. தென் ப்ரோட்டோடைப் இட், சின்னதா செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தென் தர் வில் பி a ப்ராப்ளம். அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. குட்டி குட்டியா செஞ்சு பார்த்து மாடிஃபை பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு டெஸ்ட் இட். ரியல் டைம்ல அந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாரு. ஸோ இது வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ப்ரோட்டோடைப்பை மாத்தலாம். ப்ரோட்டோடைப்ல ப்ராப்ளம் வந்து ஐடியேஷன்ல வேற சொல்யூஷனுக்கு போகலாம். இல்ல இதுல ஏதாவது ஒரு டேட்டா எனக்கு மிஸ் ஆகுதுன்னா டிஃபைனுக்கு போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தி சுத்தி போட்டிருப்போம். ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். இங்க இருந்து திருப்பி இங்க போக முடியாது, நான் இங்க தான் போகணும் கிடையாது. இங்க இருந்து யூ கேன் கெட் டு ஹியர், திருப்பி எம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் டெஸ்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். எங்க வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி வேணா யூ கேன் டிராவல். ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ரைட் வே டு சால்வ் எனி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் as well as சிம்பிள் ப்ராப்ளம். வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையில இருந்து வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் இஃப் யூ அப்ரோச் திஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட். ஸோ இது ப்ரொசீஜர். நான் என்னோட ஃபேவரட் ஒரு பேட்டன்ட் எடுத்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி இந்த சினாரியோவுக்கு மேட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் எம்பத்தைசிங் பத்தி பேசுவோம். லெட் மீ டேக் யூ டு ஃபனரல். ஒரு ஃபனரல் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபனரல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a guy here. So he is not correctly empathizing. கையில போன் வச்சுட்டு he is casually talking. ஃபனரல் இருக்கும்போது ஒரு டெத்ல இருக்கும்போது you cannot be so casual. ஸோ அந்த பெயினை ஃபீல் பண்ற மாதிரி நடிக்கவாவது செய்யணும். ஹி இஸ் நாட் டூயிங் தட். ஸோ எம்பத்தைசிங் அப்படின்றது தட் இஸ் நாட் மை அப்ஜெக்டிவ் ஹியர். பட் எம்பத்தைசிங்க்கு ஒரு பெட்டர் இமேஜா இருக்கும். ஸோ இமேஜின் நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலியில இருக்கிற ஒரு ஃபுனரலுக்கு போயிருக்கேன். லெட் அஸ் டேக் தட் இஸ் ஒரு 60 வயசு தாத்தா ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னா வாட் ஐ வில் டூ அப்படின்னு கேட்டேன்னா எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னடாச்சு, என்ன மச்சாச்சு, எப்படி ஆச்சு, ஐயோ என்னடாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹி வில் ஸ்டார்ட் டெல்லிங். ஒரு விஷயமா சொல்றோம். அப்பா வந்து இந்த மாதிரி போனாங்க, தாத்தா ரெஸ்ட் ரூம் போனாங்க, நைட்டு போயிருக்காங்க, வலிக்கு விழுந்துட்டாங்க போல இருக்கு, யாருமே பார்க்கல, காலையில பார்க்கும்போதுதான் தெரிஞ்சிச்சு, காலையில காஃபி குடிக்கிறதுக்கு 6 மணிக்கு திறக்கும் போது தெரிஞ்சு ரூம்ல இல்ல, ரெஸ்ட் ரூம்ல ட்ரை பண்ணும்போது உள்ள லாக் ஆயிருந்துச்சு, திறந்து பார்க்கும்போது அன்கான்சியஸா இருந்தாரு, இறந்துட்டாருடா அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ திஸ் இஸ் த டேட்டா தட் ஐ ஹவ் கலெக்டட் சோ ஃபார். ஐ எம் எம்பத்தைசிங் வித் ஹிம். அடப்பாவிங்களா, நைட்டு விழுந்தவொடனே காலையில தான் பாத்தீங்களா, என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அது வரைக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். ஸோ அந்த 4 or 5 hours கேப் இருந்துச்சுன்னா தலைவனை காப்பாத்திருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அழைச்சிட்டு போயிருந்திருக்கலாம். ஏன் அந்த டேட்டா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நான் எம்பத்தைஸ் பண்றேன். அந்த தாத்தாவோட இடத்துல நினைக்கிறேன். விழுந்தோடனே எனக்கு சொல்லியிருந்தேன், என்னால கத்த கூட முடியல, என்னால சத்தம் போட முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன், ஏதாவது கத்திருப்பேன், யாராவது கூப்பிட்டுருப்பேன். என்னால கத்தவும் முடியல, வயசான காலத்துல கதவை சாத்திட்டு பாத்ரூம்ல இருந்து அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் என்னால எம்பத்தைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அந்த ஃப்ரெண்டோட இடத்துலயும் அந்த இடத்துல இருந்து இறந்து போன அந்த தாத்தாவோட சினாரியோலையும் இருந்து என்னால எம்பத்தைஸ் பண்ணி கத்துக்க முடியுது. இவ்வளவு விஷயங்கள் நான் அந்த ஒரு சினாரியோலயே தெரிஞ்சுக்கிறேன். This is the problem statement that I am taking. I am empathizing to the scenario of அந்த டிசீஸ்ட் விக்டிம் கூடயும் சரி, விக்டிமோட ரிலேட்டிவ் கூடயும் நான் கத்துக்கிறேன். ஸோ நான் வீட்டுக்கு வந்து யோசிக்கிறேன். ஐ எம் ஸ்டார்டிங் டு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். யாருக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பீப்புள் பாத்ரூம் வலிக்கு விழுறாங்க. பட் எல்லாருமே அது இறந்து போயிடுறது கிடையாது. இறந்து போற மெஜாரிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா வயசானவங்க தான். ஸோ அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஐ எம் டிஃபைனிங் எப்படி நடந்திருக்கு, எப்ப நடந்திருக்கு, என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐ எம் கெட்டிங் அ ஜர்னல். என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் எல்லாம் பாத்ரூம்ல ஹசார்ட்ஸ் இருக்கு, எஸ்பெஷலி எல்டர் அடல்ட்ஸ், வயசானவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கு படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. டோர் விட்டு பத்தல, அது பத்தல, இது பத்தலங்கிறாங்க. நம்மளோட கேஸ்ல மேட்ச் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோர், வலிக்கு விழுந்திருக்காரு. 91.9% ஆஃப் ரீசன் ஃபார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் டிமைஸ், சாகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோர் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏடா இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது ஃபர்தரா ஸ்டடி பண்ணும்போது ஸோ தே ஆர் டென் டு கெட் ஸ்லிப்டு. நார்மல் ஃப்ளோர்லயே ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோருங்கும் போது கண்டிப்பா சான்சஸ் இருக்கும் பாத்ரூம்ல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு. ஸோ நான் என் டீம் ஆஃப் பீப்புள் உட்கார வச்சுக்கிட்டு நிறைய ஐடியா பேசுறேன். சார் நம்ம கையில வந்து ஒரு அலாரம் கொடுத்துருவோம், ஒரு புஷ் பட்டன் வச்சிருவோம், கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தவழ்ந்து போய் அதை அடிச்சா கூட சவுண்ட் கேட்கும், அலாரம் கேட்கும், ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றோம். ஒருத்தர் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா ஒரு வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் மினிமம் வாய்ஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் கோடு சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அலாரம் போடுற மாதிரி. சத்தம் தானே போட முடியல,
மெதுவான ஒரு வாய்ஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், அந்த விஷயத்துல சத்தமா அந்த ஒரு கீவேர்டு மாதிரி சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐயோ காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சவுண்ட் பெருசாகி வைப்ரேட் ஆகி அது வந்து அலாரமா போய் யார் வீட்டுக்கோ போற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய சொல்யூஷன் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸ்ல ஒரு பெட்டரான சொல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலி பாத்ரூம்ஸ் வில் பி லைக் திஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து டைல்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இடத்துல. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா பீசோ கிறிஸ்டல்ஸ், பீசோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல்ஸ் என்னோட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு பக்கம் நடந்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் கிடைக்கும், ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பீசோ சென்சார்ஸ் எடுத்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டைல்ஸ் கீழே வைக்கிறேன். இப்போ அது மேல நான் கால் வச்சேன் அப்படின்னா நான் கால் வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சென்சர் டேட்டா என்னால் எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ யாராவது ஒருத்தர் போய் நடந்து போய் விழுகுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விழுந்தாங்கன்னா இந்த பீசோ சென்சர் ஆக்டிவேட் ஆகும்டா, ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அதை வச்சு ஒரு அலாரம் சிக்னல் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி ட்ரை பண்றோம். கீழே விழுகும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நடந்து போகும்போது சவுண்ட் கேட்கும் ஒரு இதுல வச்சா. அப்போ என்ன பண்றோம்னா எல்லாத்துக்கும் கீழே வைக்கிறோம், எல்லா செல்லுக்கும் கீழே வைக்கிறோம். கீழே விழுகும் போது மினிமமா ஒருத்தர் ஃபுல்லா கூட விழுகல பாத்துக்க, இந்த இமேஜ்ல பார்ஷியலா தான் விழுந்திருக்காங்க. அப்படி விழுகும் போது மினிமமா எத்தனை டைல்ஸ் ஒரு பர்சனால கவர் பண்ண முடியும்னு கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ கால்குலேட் பண்ணா ஒரு 5 டைல்ஸ் 6 டைல்ஸ், அப்ப 6 டைல்ஸ் ஒரே டைம்ல ஆக்டிவேட் ஆனாதான் அப்போ அங்க வந்து அலாரம் வரும். நடந்து போறப்பெல்லாம் அலாரம் வந்துச்சுன்னா, தாத்தா போறப்பெல்லாம் அப்புறம் அலாரம் அடிச்சுன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஸோ கீழே விழுறாங்கிற பட்சத்துல இந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் எவ்வளவு கவர் பண்றாங்க, 4 டைல்ஸ் 5 டைல்ஸ் அப்படின்னா அந்த 5 டைல்ஸ்ல இருக்கிற பீசோ கிறிஸ்டல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆனா அந்த குவாண்டம் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தென் டிக்ளேர் தட் ஆஸ் அ காஷியஸ் சினாரியோ, யாரோ பாத்ரூம்ல விழுந்துட்டாங்க போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். இப்படின்ற மாதிரி ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி டிசைட் பண்ணிருக்காங்க, அதை டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சென்சார்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் வாசுதேவன், ஒன் ஆஃப் மை டிசைன் குரு. அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய டிசைன் திங்கிங் பாலிசிஸ் நான் கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ரிவர்ஸ் இன்ஜின் பண்ணிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஹவு பீப்புள் ஆர் டிராவலிங். ஒரு சினாரியோட ஆரம்பிச்சு எம்பத்தைஸ் பண்ணி போயிருக்காங்க. ஸோ டெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல இப்படி போய் உளுந்து சேர்த்தா என்ன சார் பண்றது, யாமிருக்க பைமேன்ல பாத்துருப்பீங்க, யோகா மாஸ்டர் பிடி மாஸ்டரோட யோகா மாஸ்டர். இப்படி போய் உளுந்து சேர்த்தா என்ன சார் பண்றதுன்னு ஒரு கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க. தீஸ் ஆர் டெஸ்ட் கேசஸ். இப்படி போய் உளுந்து சாகணும்னு இருக்கிறோம், நம்மளால காப்பாற்ற முடியாது. திஸ் ஆர் ரேர் கேசஸ். அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. கெட் யுவர் செல்ஃப், புட் யுவர் செல்ஃப் டுகெதர் இன்டு அ பாசிபிள் சினாரியோ. இந்த மாதிரி சினாரியோக்குள்ள இருக்க மாதிரி பாசிபிளா கொண்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சோம் இந்த விஷயத்தை. ஸோ இது ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணது கம்ப்ளீட்டா. எதுக்கு சொல்றேன், எதுக்கு இதை ஷேர் பண்ண அப்படின்னா அந்த டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சி. ஒரு நார்மலான ஒரு டெத் சினாரியோ, ஒரு சாதாரண ஒரு டெத் சினாரியோல எம்பத்தைஸ் பண்ணி கேட்கும் போது கிடைச்ச டேட்டாவை டிஃபைன் பண்ணி அதுல இருக்கிற ப்ராப்ளமுக்கு வேற வேற சொல்யூஷன்ஸ் ஐடியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு செல்லையும் சவுண்ட் வரக்கூடாது, மினிமம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதுல டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் எழுதி இப்படி எல்லாம் விழுந்தா காப்பாற்ற முடியாது, இப்படிதான் காப்பாற்ற முடியுன்ற மாதிரி எழுதி தே ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தேர் பேட்டன்ட். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் பெஸ்ட் செல்லிங் பேட்டன்ட் இன் ரீசென்ட் டைம்ஸ். ரொம்ப ரீசெண்டா 22ல 23ல அந்த பீரியட்ல வந்து பயங்கரமா ரீச் ஆன ஒன் ஆஃப் தி பேட்டன்ட் ஆஃப் மை ஃபேவரட். ஐ ஹோப் திஸ் வுட் ஹவ் given you an idea about what is design thinking. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஏன் எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது எப்படி சொல்யூஷனுக்கு டுவர்ட்ஸா, ஒர்க்கபிள் சொல்யூஷன் டுவர்ட்ஸா எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற ஐடியாவை we have gathered so far. ஸோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அந்த ரிசர்ச் டிசைன் திங்கிங்ல ரிசர்ச் இனோவேஷன்ல எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாடர்ன் அப்ரோச்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஸ்பிரிங்கர் லிங்க்ல தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். டிசைன் திங்கிங் ரிசர்ச் இனோவேஷன் போடும்போது லுக் அரௌண்ட் இட் ஹஸ் ஸ்டாண்ட் அரௌண்ட் 10,000 ரிசல்ட்ஸ். எல்லாமே ரீசெண்ட் 24, 23, 22 அந்த பீரியட்ல பயங்கர பீக்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ டிசைன் திங்கிங்கை ரிசர்ச் இனோவேஷனுக்கு யூஸ் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஜஸ்டிபிகேஷனுக்காக நான் அது கொடுத்துருக்கேன். ரைட்டா? ஸோ டிசைன் திங்கிங் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் சால்விங் யுவர் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் நோ சொல்யூஷன் வரைக்கும் வந்துட்டு நான் எங்க சார் போறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஆர் சப்போஸ் டு நாக் த டோர்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர் செல்ஸ். தட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபைனல் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி செஷன். ஸோ வாட் இஸ் ஐபிஆர் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேசிக் ஐடியா பாத்தீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற சொத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் டேஞ்சிபிள் அண்ட் தென் இன்டேஞ்சிபிள். டேஞ்சிபிள்லே மூவபிள் அண்ட் இமூவபிள், அசையும் சொத்து அசையாத சொத்துன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம், தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. ஸோ வாட் இஸ் இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னா, தட் சம்திங் தட் யூ கேனாட் மெஷர் ஆர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, அறிவு சார்ந்த சொத்து. ஸோ தட் இஸ் அகைன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடா இருக்கலாம், இல்ல காப்பிரைட் ரிலேட்டடா இருக்கலாம். காப்பிரைட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மிகப்பெரிய வாட் யூ கால் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமா ராஜா சாரை சுத்தியும் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் காப்பிரைட் ரிலேட்டட். யூ ஹேவ் அ பெட்டர் ஐடியா அபௌட் தட். இந்த பக்கம் ஓடியாண்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பக்கம் பேட்டன்ட், டிசைன், ட்ரேட்மார்க், ஜிஐஸ் இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு 4 கேட்டகரி. ஸோ திஸ் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் ஐபிஆர். அந்த ஐபிஆர்ல இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஐபிஆர்ல என்னென்னலாம் வரலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டிசைன், ஏதோ ஒரு விஷயத்தை டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அது ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலே தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அண்டர் ஐபிஆர். இல்ல நீங்க அதை ஃபங்க்ஷனோட வச்சிருக்கீங்க, யூட்டிலிட்டியோட வச்சிருக்கீங்க, தட் வில் டூ அ ஜாப்,
ஒரு ரோபோட் டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, அது நடக்கும். ரோபோட் மட்டும்தான் பொம்மை அப்படின்னா அது டிசைன். அந்த பொம்மை நடந்து போய் ஒருத்தன் ஊசி போட்டு வரும் அப்படின்னா அது யூட்டிலிட்டி. அந்த டிஃபரன்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க, டிசைன் அண்ட் யூட்டிலிட்டி பேட்டர்ன். அண்ட் தென் இன்வென்ஷன், அகைன் ஒரு ஐடியா டு சொல்யூஷன். அண்ட் தென் ஆத்தர்ஷிப், தட் இஸ் யுவர் காப்பிரைட். அண்ட் தென் physical laws are there, copyright is there, and then protection. This will give you a protection and it can register yourself as a brand. அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. உங்களோட டிசைன் ஃபேஸஸ்ல ஆரம்பிச்சு உங்களோட ட்ரேட்மார்க் வரைக்கும், என்னோட பிராண்டிங் அப்படின்ற வரைக்கும் நீங்க காட்டுற வரைக்கும் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள தான் வந்து சேரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் டேக்கன் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் கோகோகோலா. கோகோகோலாவோட ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து ஐபிஆரோட டைப்ஸை டிஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா, லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டிலுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்கும், யூனிக் ஷேப். அந்த பாட்டில் பாத்தீங்கன்னாலே வித்தவுட் எனி பிரிண்டிங் யூ வுட் பி ஏபிள் டு சே அது கோக் பாட்டில் தான்டா தம்பி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்னஸ் ஆஃப் ஷேப் இருக்குல்லையா, அதுக்கு பேர் டிசைன். தட் ஹஸ் பீன் ரெஜிஸ்டர்ட் பிஃபோர் 1940. அது 1940ல லேப்ஸே ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் யுவர் டிசைன் பேட்டன்ட். அந்த ஷேப், பிசிக்கல் ஷேப், தெர் இஸ் நோ ஃபங்க்ஷன். அதுல வச்சாதான் கோக் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. அதுல வச்சா ஜில்லுன்னு ஆயிருமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. அதோட வேலை என்னன்னா அந்த ஷேப் ரிட்டைன் பண்றது மட்டும் தான். அந்த பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறதுனால அது கன்சிடர்ட் அஸ் டிசைன் பேட்டன்ட். ஸோ அது மேல ஒரு லோகோ போட்டிருப்பாங்க, கோகோ கோலா அப்படின்னு எழுதி. ஸோ அந்த லோகோக்கு பேர் வந்து காப்பிரைட். அந்த ஷேப், அந்த ஃபாண்ட், அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காப்பிரைட், அந்த லோகோஸ்க்கு வாங்கக்கூடியது. அண்ட் தென் அந்த லோகோ வில் கம் அண்டர் ட்ரேட்மார்க். என் கம்பெனின்னு நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி போகும்போது ஐ கேன் டேக் ஃபார் ட்ரேட்மார்க். கோக் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலயும் இந்த ஃபாண்ட்ல தான் எழுதுவோம் அப்படின்னு ட்ரேட்மார்க்கும் எடுக்க முடியும். ரைட். இஃப் தட் இஸ் நாட் அ கம்பெனி தென் யூ கேன் கன்சிடர் அஸ் காப்பிரைட். வெறும் காப்பிரைட்டா வச்சுக்கலாம். கம்பெனியா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது யூ வில் பி பிரிங்கிங் தட் லோகோ அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இன்டு ட்ரேட்மார்க். ஸோ பேட்டன்ட்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டிலோட மேக்கிங் ப்ராசஸை எப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற ப்ராசஸ், தட் இஸ் கால்ட் ப்ராசஸ் பேட்டன்ட். ஹவு திஸ் பாட்டில் இஸ் பீயிங் மேனுஃபேக்சர், அந்த ப்ராசஸை யூ கேன் பேட்டன்ட். நீங்க டிஃபரெண்டா ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டன்ட் யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு மெட்டீரியல் பர்டிகுலரா யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அண்டர் பேட்டன்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட்? ட்ரேட் மார்க் இல்லாம சீக்ரெட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் தி இன்கிரீடியன்ட். என்னென்னலாம் உள்ள போட்டு தே ஹவ் பீன் ப்ரிப்பேரிங் திஸ் கோக் அப்படின்ற அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதெல்லாம் போட்டு அதை நாங்க மேக் பண்றோம், இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம், எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ல போட்டிருக்கோங்கிற ஃபார்முலா, அதெல்லாம் ட்ரேட் சீக்ரெட்ல. ஸோ ஒரே ஒரு கோக் பாட்டில் திஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ இதுல நீங்க பண்றக்கூடிய அந்த ரிசர்ச் இனோவேஷன் என்ன கேட்டகரியில வருங்கிறத கண்டுபிடிச்சு யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரெஜிஸ்டர். ஸோ எங்க சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there is a controller for general properties. This comes under Ministry of Commerce and Industry. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய இடத்துல இன்டர்வியூஸ்ல கேட்பாங்க, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றீங்க, பேட்டன்ட்னு சொல்றீங்க, என்ன மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வருதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும். அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷனுக்குள்ள கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஜெனரல் ஃபார் பேட்டன்ஸ், டிசைன் அண்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த ஆஃபீஸ் கீழே தான் வரும். ஸோ அதுல வந்து தே ஹேவ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் தென் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் தென் ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜிஐ பத்தி நம்ம அங்க பேசல. தட் இஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த திருநெல்வேலி அல்வா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, அந்த மாதிரி அந்த லொகேஷன் பேஸ்டா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ஜிஐல ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் பிஎஸ், பேட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். தட் வில் கம் அண்டர் NIPM அண்ட் நாக்பூர். அங்கெல்லாம் இருக்கு. எங்கெல்லாம் அந்த ஆஃபீஸ் இருக்குங்கிற ஒரு டேட்டாக்காக இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் மெஜாரிட்டியா 4 இடத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. நம்ம பர்டிகுலர்லி சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச்ல இருக்கும்போது we will be sticking together with your patent and design office மட்டும் தான். ஸோ கொல்கத்தா, மும்பை, டெல்லி அண்ட் சென்னை மோஸ்ட் ப்ராபபிலி நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாவே இருக்கும் டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் தி பீரியட்? ஒரு பேட்டன்ட்னா எத்தனை வருஷம் இருக்கும், எப்படி ரினியூவல் பண்ணணும், எந்த வருஷத்துல இருந்து அந்த ஆக்ட், என்ன நேம்ல அந்த ஆக்ட் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை ஷேரிங். ஸோ யுவர் பேட்டன்ட் இஸ் ஹேவிங் 20 years ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். எவ்ரி இயர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு வாட் யூ கால் ரினியூ இட். அந்த பேட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனல் பேட்டன்டா இருந்தா, தட் இஸ் யூட்டிலிட்டி பேட்டன்டா இருந்தா நீங்க எவ்ரி இயர் அதுக்கு ஒரு சின்ன மீட்டிங் மாதிரி இருக்கும். யூ ஆர் சப்போஸ் டு அட்டெண்ட். அந்த பேட்டர்ன் வந்து நீங்க ரினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் 20 yearsக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு லைஃப் உண்டு. ட்ரேட்மார்க் லைஃப் லாங் இருக்கும், 10 years ரினியூவல். டிசைன் பேட்டன்ட், அந்த பாட்டில் சொன்ன இல்லையா 1940ல லேப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன இல்லையா, அந்த பாட்டிலோட ஷேப், அந்த மாதிரியான வெறும் பிசிக்கல் ஷேப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா 15 yearsக்கு அதுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் உண்டு. ஸோ ஒரு 10 year கழிச்சு அடுத்த 5 year எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு மறுபடியும் ஒரே ஒரு தடவை ரினியூவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். காப்பிரைட் 60 years லைஃப் டைம்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஜிஐயும் லைஃப் லாங் இருக்கும். ஸோ காப்பிரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரினியூவல் பண்ண தேவை கிடையாது. ஜிஐ இருந்துச்சுன்னா 10 years நீங்க ரினியூ பண்ற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாமே பை லா, கவர்மெண்டோட லாவோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ். ஸோ வாட் இஸ் டு பி பேட்டன்ட்? எதை நான் பேட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேட்டன்டபிலிட்டின்னு சொல்றோம். இன்வென்ஷன் ஆஃப் எனி நியூ யூஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ், மெஷின், மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர். இது 4 இருக்கணும். தட் ஹாஸ் டு பி நியூ அண்ட் யூஸ்ஃபுல். நியூவா இல்லை அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமோட இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் அன் ஏசி அப்படின்னா அதுல இன்வெர்டர் ஏசின்னு ஒன்று வச்சான் இல்லையா, தட் இஸ் பேட்டன். ஏசிங்கிற விஷயம் இருக்கு. இன்வெர்டர் ஏசின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரேன்,
ரீஸ்டோர் பண்ணி அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நான் செல்ஃபா சஸ்டைனபிளா ரன் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ தட் கேன் பி பேட்டன்ட். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமா இருந்தா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டணும். ஆல்ரெடி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இன்வென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா தட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு நியூ. ஸோ இது ரெண்டும் ஜென்ரல். ஸோ கேட்டகரிக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தட் ஹேஸ் டு பி a ப்ராசஸ். ஏதாவது மெத்தடாலஜியா இருக்கும், இல்ல தட் ஹேஸ் டு பி a மெஷின், தட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூட்டிலிட்டியோட இருக்கும், இல்ல தட் ஹேஸ் டு பி a மேனுஃபேக்சரிங், ஒரு மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கா இருக்கும், இல்ல காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர், ஒரு இன்கிரீடியண்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு பேட்டன்ட். ஸோ வெறும் சயின்ஸை மட்டும் கொண்டு வந்து யூ கேனாட் கெட் இன் டு பேட்டன்ட். ஒரு ப்ரோக்ராமை பேட்டன்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடிஆர் டெவலப்பிங்ல இருக்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராமை பேட்டர்ன் பண்ண முடியுமா, அந்த ஸ்கிரிப்டை பேட்டர்ன் பண்ண முடியுமாங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பயங்கர ஒரு ஃபைட்டிங் ஹோல்டோட போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா. பட் ஜென்ரலா ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 கேட்டகரிக்குள்ள தான் வி வில் பி செட்டிலிங். ஸோ இன் இந்தியா கமர்ஷியலா என்ன பண்ண முடியும், ஹவு வி ஷுட் ப்ரொசீட் ஃபார் அ பேட்டர்ன் கேட்டீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் சர்ச் இருக்கும். கூகுள் பேட்டன்டா இருக்கலாம், இல்ல இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு சர்ச் இன்ஜின் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களோட ஐடியாஸ் நீங்க போட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது அந்த ஐடியாவில் பேட்டர்ன் பண்ணிருக்காங்களாங்கிறதுக்கான டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுல எதையும் மேட்ச் ஆகல, உங்களோட யூனிக்கா இருக்கு, இல்ல எக்ஸிஸ்டிங்கோட அப்டேட்டடா நியூவா இருக்கு, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிக்னிஃபிகண்டா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் அப்ளிகேஷன். ஸோ பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்றீங்க அப்படின்னா தே வில் கிவ் யூ நம்பர், அதுக்கு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கும். தென் அதுக்கு ஒரு டிராஃப்டிங் பேட்டர்ன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரியான ஆர்டர்ல ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 4, ஃபார்ம் 7, ஃபார்ம் 12 அண்ட் 14A அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆர்டர்ல நீங்க ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும். ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மினிமம் டேட்டா கொடுத்து ஃபைல் பண்றீங்க, அப்புறம் ஃபார்ம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபார்ம்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற டேட்டா கொடுத்து நீங்க கொடுக்குறீங்க. தென் நீங்க பேட்டன்ட் பப்ளிகேஷன் ஆஃபீஸ்ல போய் அதை கொடுக்கும்போது யூ வில் சப்போஸ் டு டிஃபெண்ட் இட். என்ன இருக்குங்கிறத கேட்பாங்க, ஏதாவது டேட்டா கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் பேட்டன்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏர்லி எக்ஸாம் சீக்கிரமா வாங்கணும் அப்படின்னா ஏர்லி எக்ஸாமுக்கு நீங்க கால் ஃபார் பண்ணி ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டெப் 5 கேன் பி ஸ்கிப்ட். 4 வரைக்கும் போய் அந்த ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சுனாலே வந்துடும். ஏர்லி எக்ஸாம் வேணாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம். ஸோ தென் யூ வில் பி கிவன் அ பேட்டர்ன். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸா இருக்கும். பட் டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஆர்டிகல் ரைட்டிங் ஸ்கில் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்படி இல்லைன்னா பேட்டன்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. உங்க இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பேட்டன்ட் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும், அந்த ஸ்கெச்சிங்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கூகுள்ல ஒரு பேட்டன்ட் சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன், ஸ்கெச்சிங்கே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நாங்க போட்ட பேட்டன்ட்லயே நாங்க பயங்கரமா டிசைன் மாடலிங்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் அது ஒரு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸர் தாண்டி போகும்போது என்ன ஆயிருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடலிங் எல்லாமே ஸ்கெச்சஸா மாறும். அந்த ஸ்கெச்சஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா அதுதான் மினிமம் டேட்டா கொடுக்குறது. இதுக்கு மேல நீங்க டேட்டா கொடுக்க கூடாது, மினிமம் டேட்டா கொடுத்தாதான் பேட்டன்ட் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் டெக்னிக்கலா தே வில் ஸ்பீக். ஸோ அதுக்கான ரைட் பர்சன் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் 3 and 4 வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு டிஃபெண்ட். ஸோ தென் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 6 months டியூரேஷனுக்குள்ள அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களோட டேட் ஆஃப் பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னைக்கு ஃபைல் பண்ணீங்களோ அந்த டேட்ல இருந்தே வந்துடும். உங்களுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் ஃபைல் பண்ணி இதே டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன் கிராண்ட் ஆகும்போது டேட் உங்களுக்கு ஏர்லியா இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி கிவன் ப்ரிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு தான் அந்த பேட்டன்ட் ஐடியா சொந்தமாகும். ஸோ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் பேட்டன்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐபிஆர்ஸ் ஆர் பீங் யூட்டிலைஸ்ட் இன் யுவர் நேஷன். இப்படிதான் ஐபிஆர் கொண்டு வராங்க, நீங்க பண்ண இனோவேஷனை கொண்டு வராங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு ஐடியா வேணும், வேற என் ஸ்டாண்டிங், என் பேட்டன்ட்டோ என் ப்ராடக்ட்டோ என் ஐடியாவோ எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃபியூச்சர். நீங்க ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூலயே கேட்பாங்க, என்ன டிஆர்எல் இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ எல்லாமே பேசுறாங்க, ஆர்டிகல்ஸ்ல பேசுறாங்க. நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போய் பப்ளிகேஷன் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா என்ன டிஆர்எல் பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு கமர்ஷியலா கலோக்கியலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டா மாறிடுச்சு. ஸோ கெட் டு நோ திஸ் டேர்ம் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். ஸோ பாட்டம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிஆர்எல் 1, 2, 3 அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியாவா இருந்து அதை ஒரு கான்செப்டா மாத்தி அதை ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், அதை ஒர்க் ஆகும். பேட்டரியில இருந்து சார்ஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னா 2 வயரை வச்சு ஒரு எல்இடி பல்ப் வைக்கணும். எல்இடி பல்ப் எரிஞ்சிச்சுன்னா பேட்டரியில சார்ஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு பேர் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். நீங்க சொல்ற கதை நடக்குமா நடக்காதான்றது காட்டுற வரைக்கும் தான் அது ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க ப்ரோட்டோடைப்புக்குள்ளே போறீங்க. ஒரு லேப்ல வச்சு ஒரு லேப் சினாரியோல வச்சு அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் டிஆர்எல் 4. இது வரைக்கும் ரிசர்ச் லேப்குள்ள தான். ரியல் வேர்ல்டுக்கும் ரிசர்ச் வேர்ல்டுக்கும் நடுவுல தட் இஸ் அ சிமுலேட்டட் வேர்ல்டு. அது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா சிமுலேஷன், சிஸ்டம் சிமுலேஷன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஆர்டிபிஷியல் சிமுலேஷன்ஸா இருக்கலாம். இப்போ மார்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போய் ரோவர் விட போறாங்க அப்படின்னா யாருமே ரோவரை கொண்டு போய் மார்ஸ்ல விட்டு செக் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ரோவர் மார்ஸ்ல எப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறதுக்கு மார்ஸ் மாதிரியே ஒரு சினாரியோ வாங்கி ரெடி பண்றோம். அந்த சிமுலேஷனுக்குள்ள ரோவரை ஓட்டி பார்க்கும். அப்ப அந்த ரோவர் இங்க ஓடிச்சுன்னா மார்ஸ்லயே ஓடிடும் நம்புறோம் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிமுலேட்டட் வேர்ல்ட். ரியல் டைம் மாதிரியே ஒரு சினாரியோ கிரியேட் பண்ணி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான் செக் பண்ணும். அண்ட் தென் கமர்ஷியலா ப்ராடக்டா லான்ச் பண்ணிடுறது.
இப்போ எல்லார்ட்டையும் 100 பேர்ட்டையும் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாம ரேண்டமா சாம்பிளிங்ல கொடுத்து செக் பண்ணுவோம். அந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து செக் பண்ணி அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை வாங்கிக்கிட்டு MVP எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் இன்னும் பெட்டரா டெவலப் பண்ணி ஆக்சுவல் என்விரான்மெண்ட் முன்னாடி கொண்டு போய் கொடுத்துரும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் TRL9. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு an idea will be converted into a commercial product. So 1, 2, 3, 4 இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், நாட் டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட். நான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியா லெவல்ல பர்டிகுலரா தமிழ்நாடு ரீஜன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we stuck at TRL4. worst case சில பேருக்கு சான்சஸ் கிடைச்சு TRL5 வரைக்கும் போயிடுறாங்க. TRL5 வரைக்கும் போறதுங்கிறது வந்து இது வேலைக்கு ஆகும், வேலை நடக்கும், இது சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்றது மட்டும்தான். இது சூப்பரா இருக்கு, யூஸ் பண்றா அப்படின்னு ஒருத்தன் கையில கொடுக்காம போறதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை. நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா TRL2, 3ல நின்றும். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இந்த அவ்வளவுதான் நடக்கும். இல்லைன்னா ஒரு பிரெட் போர்டை வாங்கி சிமுலேட் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சு இந்த லைட் எரியுது அப்படின்னு காமிச்சிட்டு போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 5 தான். பட் இஃப் வி ஒர்க் ஃபர்தர், அதை ரியல் வேர்ல்டு கொண்டு போறதுக்காக நம்ம இன்னும் ஃபர்தரா ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் கமர்ஷியலா உங்களோட ப்ராடக்ட் வில் சவுண்ட் சக்சஸ். ஸோ அதை பண்றதுக்கு யூ ஆர் சப்போஸ் டு பிளான். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க கொண்டு போறோங்கிறத யூ ஆர் சப்போஸ் டு பிளான். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் அனதர் கீ திங் டு பி நோன். உங்களோட பேட்டன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ TRL அப்படி என்ன சார் பெரிய விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் NASA இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். 1980s ஆரம்பிச்சு பாத்துக்கோங்க. பாட்டம் மோஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 1980s அந்த நாசில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பத்தி பேசி அதுல இருக்கிற இஷ்யூஸை டிஸ்கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் they have started to get into TRL3. வேற ஷேப்ஸ்ல ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி லேப் விட்டு வெளியில வந்து குட்டியா செஞ்சு பார்த்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி TRL4 and 5 95 and 97ல லேப் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் குட்டி சைஸ்ல ப்ரோட்டோடைப்ல பண்ணிட்டு TRL6 ஃபுல் சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஜின் என்ன இருக்குமோ அவ்வளவு பெருசுல செஞ்சு இதெல்லாம் மாட்டல, எல்லாமே லேப்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ TRL7 போகும்போது தான் டெஸ்டிங் ஃபிளைட் விடுறாங்க. அதுல விட்டு நாசில ரீடிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தென் TRL8 and 9 ரியல் டைம்ல சர்டிபிகேட் ஆகி 2005ல இருந்து ஃபெடரேஷன் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல சர்டிபிகேட் வாங்கி they are running this kind of gas turbines in your flight. Even NASA is following TRLs. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூலா TRL will be there for you. அந்த வேரியேஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற விஷயத்த ஒரு அனிமேட்டட் இமேஜா காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் இமேஜ் ஆஃப் that product under Boeing engine. Boeing engineல அத நாசில மாட்டி they have successfully running product since 2005. So this is how even NASA is utilizing TRLs into their research backgrounds. So அந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூலா TRL I am seeing. So as we were speaking, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா how to proceed your research, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுல ஸ்டெப்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பேசணும். தென் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கேன்வாஸ் கொடுத்து டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஒன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடைச்சிருச்சு, ஐ ஹாவ் அ பெட்டர் ஐடியா ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஐ ஹவ் கிவன் யூ டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட். ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமை ஒரு சொல்யூஷனுக்கு கொண்டு போகணும், அதுல என்ன மாதிரியான ஐட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஐ ஹவ் கிவன் யூ. தென் ஃபாலோவிங் தட் ஐ ஹவ் கிவன் யூ ஐபிஆர். ஐபிஆர்னா என்ன ரொம்ப பெருசா டீட்டெயில் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஐபிஆர் மட்டுமே ஒரு 3-4 மணி நேரத்துக்கு பேசலாம். ஸோ அதுல பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு டச் அண்ட் டப் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி இருக்கு, என்ன இருக்கு, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐபிஆருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் செக்கிங் யுவர் ப்ராடக்ட் இல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் யுவர் ப்ராடக்ட் த்ரூ TRLs. என்ன லெவல் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு டிராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு அவாய்ட். என்ன பெருசா எடுத்தோன்னே TRL8 and 9 போனீங்கன்னா ஃபண்ட் எல்லாம் பயங்கரமா அடிவாங்க, ஃபினான்ஷியலா பயங்கர கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகும்போது இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. That is how I wish to wind this session. If you have any queries, you can ask now. Thank you so much, sir, for your knowledge presentation. We really gained many ideas about the science and technology developments of research innovation towards patents and IPR. Dear students and faculty members, if you have any questions about this session, you feel free to ask our chief guest. Good afternoon, sir. Very good afternoon. சார் இப்ப பேட்டன் இருக்கு இல்லைங்க சார், பேட்டன் போடுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க சார்? வெரி குட், இந்தியன்கிறத கரெக்டா காமிச்சிட்டீங்க. ஸோ த ப்ராப்ளம் வித் பேட்டன் அப்படின்னா இட் வில் டேக் யூ அரௌண்ட் 10,000 to 12,500 வச்சுக்கோங்களேன். இட் வில் வேரி. ஏன்னா என்ன பேட்டன்ட்ங்கிறத பொறுத்து மாறும். டிசைன் பேட்டன்ட்ல ஆரம்பிச்சு யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு பேட்டன்ட்டுக்கும் எப்படி இயர் ஆஃப் வேலிடிட்டி மாறுதோ அந்த மாதிரி அமௌண்ட்டும் மாறும். ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 12,500 15,000 வரைக்கும் கூட வச்சுக்கோங்க. பட் என்ன கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றாங்க, தே ஆர் டூயிங். நீங்க பேட்டர்ன் ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க ஃபைல் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரிவப் தட் மணி.
அதை கவர்மெண்ட்ல இருந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம். கபிலா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அப்துல் கலாம் சாரோட பேர்ல வந்து ஒரு ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க கபிலான்னு. ஸோ நீங்க பண்ண பேட்டன்ட்டை Okay, sir. ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து பண்ண பேட்டன்ட் நீங்க அதுல கொடுத்தீங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமான்னு சொன்னா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட்டை தே ஆர் கிவிங் யூ பேக். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் Okay, கோல்டன் sir. பீரியட். அதனால நீங்க இன்வெஸ்ட் Okay, பண்ற sir. மாதிரி ஒரு அந்த அமௌண்ட் வில் பி ரிவர்ட்டட் பேக் டு யூ த்ரூ கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங். நிறைய ஃபண்டிங்ஸ் இருக்கு. கபிலாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபண்டிங். Okay, sir. Thank you, sir. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன், சொல்லுங்க சார், நம்ம பேட்டன் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியா கவர்மெண்ட்ல மட்டும்தான் போடணுமா இல்ல அதர் கண்ட்ரீஸ்லயும் போடலாமாங்க சார்? ஸோ பேட்டன்ட் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐபிஆர் அப்படின்றதே பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் பேஸ்டு தான். ஸோ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கும், ஆஸ்திரேலியா போனீங்கன்னா ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கும், யூஎஸ் போனீங்கன்னா ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கும். ஸோ அது ரீஜனல் பேஸ்டா நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்டன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்தியாவில் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேன் தி ரிப்ளிகேட் இன் யூஎஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை பண்ணலாம். நிறைய பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கு. இப்போ எப்படி கவர்மெண்டோட சட்டத்துல நிறைய ஓட்டையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பேட்டன்ட்லயும் நிறைய பிளாக் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் யூனிவர்சலா ஓவராலா எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க பேட்டன்ட் வாங்குற மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸும் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நான் தான் அதை வச்சுக்குவேன் அந்த ஐடியாவன்ற மாதிரி நீங்க பண்ண முடியும். அதர் தன் தட் இந்தியன் ரீஜன்ல என்னால இந்த பேட்டன்ட் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இந்தியாவில யாரும் அதை மார்க்கெட் பண்ண, ஏன்னா இந்தியாங்கிறது தான் மிகப்பெரிய மார்க்கெட். இந்தியாவில நீங்க பேட்டன்ட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நோபடி கேன் செல் தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன் டு யுவர் மார்க்கெட். இந்த கிரௌடுக்கு, இந்த பாப்புலேஷன் உங்களுக்கே தெரியும். இதுக்கு நீங்க வித்து சம்பாதிச்சிட்டீங்கனாலே இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ நம்ம பண்றது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, நம்ம சொல்றது எல்லாமே இந்தியன் பேட்டன்ட் பத்தி தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். அதர் கண்ட்ரீஸ்லயும் பண்ணலாம். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூங்க சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார், இப்போ பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றது வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற ஹோம்மேட் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணலாமா சார்? ஓகே, ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்றது ரிசர்ச் பேப்பரா நீங்க வச்சிருக்கீங்க, நான் ப்ராடக்டா டர்ன் ஆக விரும்பல, ரிசர்ச் பேப்பரா தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். அயன் பாக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூஸ் வரும், நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபிகல்டிஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நீங்க அட்ரஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா தட் கேன் பி நாவல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப யூனிக்னஸ் ஆஃப் யுவர் சொல்யூஷனா இருக்கு அப்படின்னா தட் வில் பி பப்ளிஷ்ட். இருக்கு, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் பி அக்செப்டட். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பா. எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமோட இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி. ப்ரூம் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா, மாப் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா, மாப் ஸ்டிக்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. மாப் ஸ்டிக்ல பேட்டன்ட் இருக்கு, மாப் போடுற ஸ்டிக்ல. அந்த அளவுக்கு எந்த விஷயமா இருக்கலாம், பட் தேர் ஹஸ் டு பி a significant improvement. அவ்வளவு. ஓகே சார். We are really thankful for your valuable lecture, sir. Now let me invite Ms. V. Harini from 2nd MSc Physics KSR CASW for deliver the vote of thanks. To one and all present here, thank you is one such prayer among them. It is a great privilege to propose vote of thanks to all who have witnessed it as a memorable and a successful event. First, I would like to express my sincere thanks from the depth of heart to our Honorable Chairman, Mr. R. Srinivasan, who is the pillar of KSR Educational Institutions in absentia. Thank you, sir. My heartfelt thanks to the Executive Directors, Mrs. Kavita Srinivasan in absentia. My sincere thanks to CEO of KSR Educational Institutions, Dr. Akila Muthuramalingam in absentia. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Now I take this opportunity in form of words to thank our guest, Dr. Maria Jackson, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, SRM TRB Engineering College, Trichy. Thank you, sir. My deepest regards and sincere thanks to Dr. M. Karthikeyan, Principal of KSR CASW in absentia, who is backbone and support to us. Thank you, sir. My hearty thanks to all the heads, faculty members, and the participants from various departments, KSR CASW, for their support. Thank you all. Once again, thank you all. Thank you, Ms. Harini, for your delighted vote of thanks. Once again, thank you all for your active participation. Now the session is wind up.